Hello dear students, welcome back to Accountancy class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysuru. In previous session, we had solved 31st problem in your model question paper. In today's session, we shall solve the problem number 32 in your model question paper. Sridevi and Shripriya are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st/3/2021 is as follows. Here they have given balance sheet as on 31st/3/2021. On the liability side, sundry creditors 10,000, bills payable 10,000, Shripriya's loan 5,000, reserve fund 10,000 and capitals of Sridevi 30,000, Shripriya 40,000. On the asset side, cash at bank 5,000, bills receivable 10,000, sundry debtors 20,000, stock 15,000, furniture 10,000, machinery 15,000, goodwill 30,000 and the total amount of balance sheet is 1,05,000. Now coming to the adjustments, on the above date, the firm was dissolved. The first adjustment is the assets were realized as follows. Bills receivable rupees 7,500, sundry debtors and stock at 10% less than the book value, machinery realized 5% more than the book value and goodwill realized for rupees 12,000. The second adjustment is furniture was taken over by Sridevi at rupees 8,000. Next, dissolution expenses were rupees 600. The last adjustment is all the liabilities were discharged in full. Prepare realization account, partners capital account and bank account. So first let us prepare a realization account. As you all know, this is the format of realization account. On the debit side, particulars, one amount column. On the credit side, particulars, one amount column. Realization account is prepared only to know the profit or loss on assets realized and liabilities paid. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಾಲವನ್ನು ನಾವು ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಿರೋ ಸಾಲವನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಲ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Yes, so here in this realization account, first we should record the assets, list of assets on the debit side except cash in hand and cash at bank. So ನೀವು realization account ಅಲ್ಲಿ first ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಇಟ್? 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 20,000. Next to stock 15,000. Next to furniture 10,000. Next to machinery 15,000. Next to goodwill 30,000. In the same way, you should record the liabilities of the firm except
ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮಾತ್ರ ನೀವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೈ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 10,000, by bills payable 10,000. Here you can observe this account. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. So after recording all the assets and liabilities of the firm, then you should record the adjustments. So the first adjustment is the assets were realized as follows. Assets realized ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಿತಿನ್ ಅ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ assets realized, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೂ ಟೇಕನ್ ಓವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ rupees 7,500. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 7,500 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sundry debtors and stock 10% less than the book value. sundry debtors ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗಿದೆ 10% ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ sundry debtors ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ sundry debtors? 20,000. 20,000 minus 10%. minus 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 18,000. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈ 18,000? 20,000 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 10%. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ 20,000 ಮೈನಸ್ 10 ಮತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೀ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 18,000. I repeat again, 20,000 minus symbol, then 10 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 18,000. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, 20,000ಗೆ 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2,000. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಿಸ್ 2,000 ಫ್ರಮ್ 20,000, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 18,000. ಸೊ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋ ಆನ್ಸರನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ 2,000. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ 20,000 ಮೈನಸ್ 10% ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 18,000 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಟಾಕ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್? 15,000. 15,000 ಮೈನಸ್ 10%. 15,000 ಇಂದ ಮೈನಸ್ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 13,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ 5% ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಷಿನರಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ? 15,000. 15,000 ಪ್ಲಸ್ 5%. 15,000ಗೆ 5% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 5% ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 15,750. 15,000ಗೆ 5% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 15,750. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ₹12,000. ಸೊ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ 12,000. So now all the assets are realized except furniture.
ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್, ಸಂಧಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಷಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಟ್ ₹8,000. ದೆನ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. 7,500, 18,000, 13,500, 15,750 plus 12,000, it comes to 66,750. Next, furniture was taken over by Sridevi at ₹8,000. Next, immediate again ಮಾಡ್ತೀರಾ, by Sridevi's capital account, furniture taken over at ₹8,000. The next third adjustment is dissolution expenses were ₹600 and all the liabilities were discharged in full. So on the debit side, first you should record to bank account. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, liabilities paid. All the liabilities were paid in full ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ these two liabilities are paid in full. ಇಲ್ಲೇನು 10,000 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ liabilities ಯಾವುದಿದೆ, sundry creditors, how much it is, 10,000. Next, bills payable 10,000. The next line ಅಲ್ಲಿ to bank account, expenses paid, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, dissolution expenses were ₹600. So now all the transactions are recorded. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. The total of debit side is 1,20,600, but the total of credit side is 94,750. So debit side total ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, credit side total ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So now you should consider the total of debit side as grand total on either side of the account. So that is ₹1,20,600. So from 1,20,600 you should deduct the total of credit side, that is 94,750. Then it comes to 25,850. So now write it here, by partners capital account realization loss 25,850. Now it has to be distributed among the two partners in their profit sharing ratio. Who are the partners here? Sridevi and Shripriya. Sridevi 25,850 into 3 divided by 5. Shripriya 25,850 into 2 by 5. So now it comes to 15,510 rupees for Sridevi and 10,340 rupees to Shripriya. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿರೋ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, P&L ಅಕೌಂಟ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇಡ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೆನ್ you have to distribute the same among the partners in their ratios. So now let's prepare partners capital account.
Here is the format of partners capital account. On the debit side, particulars to amount column Sridevi and Shripriya. On the credit side, particulars to amount column Sridevi and Shripriya. As usual, first you should bring the capital balance of both the partners on the credit side as by balance brought down 30,000, 40,000. Next, you should distribute the reserve fund which is given in your balance sheet on the liability side among both the partners in their profit sharing ratio. What is the amount of reserve fund? That is rupees 10,000 and their ratio is 3:2 divided by 5 and you will get 6,000 to Sridevi and 4,000 to Shripriya. Next we should record the realization profit or loss. In this problem we get realization loss and realization loss is always recorded on the debit side. Debit side alli record ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ realization account ನೋಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು realization loss ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು realization account loss. So Srideviಗೆ 15,510 and Shripriya 10,340. The next, if any partner taken over any kind of assets, then it should be recorded on the debit side in partners capital account as to realization account furniture taken over. Here taken over ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ. So ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 8,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So now all the transactions relating to partners capital account is over. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆಗಿದೆ. Next we should find out the total amount on the credit side. At first 36,000 and Shripriya's column is 44,000 and record the same amount on the debit side 36,000, 44,000. Now you should deduct the total of debit from the total of credit. First column ಅಲ್ಲಿ 36,000 ಇದೆ. 36,000 ಇಂದ ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Then you will get 12,490 and this is write it as to bank account. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬರೀತಾರೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬರೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಸೆಟಲ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ 12,490. ದೆನ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 44,000 ಇಂದ 10,340 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 33,660. And next we should prepare bank account. So this is the format of bank account. On the debit side particulars one amount column, on the credit side particulars one amount column. In bank account first we should bring the bank balance on the debit side. So ನೀವು balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ asset side ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ cash at bank ಅಂತ, ಅದನ್ನ opposite side ಗೆ bank account ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ. So to balance brought down. What is the bank balance here? 5,000. Then ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. as to realization account assets realized. What is the total amount of assets realized? 66,750. ಸೊ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವು? 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಗೇನ್ ನಾವು ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್
as by realization account expenses paid. How much? 600. So realization account ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 12,490, 33,660. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಸ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ account. What the partners? Shri Devi, how much? 12,490. Shri Priya, 33,660. So now the partners capital account is also over. One more important adjustment is left. What is that? Partners loan. Partners loan annu kuda ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಅಜಯ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅರುಣ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಜಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರುಣ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಅಜಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರುಣ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡರ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಲೋನ್ ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾಸ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾಸ್ ಲೋನ್ 5,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾಸ್ ಲೋನ್ 5,000 ಇಷ್ಟೇ. ಇದಿಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದು, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಾಹೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ 12 ಔಟ್ ಆಫ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 71,750 and on the credit side also 71,750. ಸೊ ನಾವು ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫುಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. I hope it was helpful to you. In next session I'll come with the solution for the next problem. Thank you.